हाँ जी, वेलकम जी। मैं अली जुल्फिकार असगर अली पतंते सेंटर का टीचर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई बुक स्टार्ट तो शुरू कदों होएगी सर, मैं स्टार्ट चो पढ़ना चाहना और जिथे चल रही है बुक इत्थे मैनू सही समझ नहीं आती है ना। जिस तरह के मान लो असी चैप्टर नंबर 11 चल रही 10 चल रहे सी, चलो स्टूडेंट कहता जी ये 10 चैप्टर की बजाय चैप्टर नंबर 1 चों मैनू सही समझ आनी, मैं उतों देखो ये बारे मैं हुण थोड़ी गल करना इस चीज़ के बारे। चैप्टर 1 या 2 होवे, देखो यह हुण चैप्टर नंबर 10 खुले है, ये तख्तियां के बारे च। तो मैं की गल करनी है, जो मैं तख्ती का सबक पढ़ाना है मैं पूरी ये जानकारी देनी है कि तख्ती है मीटरां की, किलोमीटरां की, डिस्टेंस दसती है, ये वो मैं सारी गल करके फिर ये सवाल पढ़ाने ने। ठीक है, तो सवाल जिस तरह पढ़ाने ने असी एक एक लफज का मीनिंग करना है, तुसी उस मीनिंग नू सुनना है, समझना है और ये सवाल साड़ा हल हो गया 100/100 ए तख्ती के बारे। ठीक है, फिर सवाल नंबर 2 भी हल हो गया, 3 भी। तो इस तरह जोड़ा सबक पढ़िया है वो 100% समझ आता है। ऐसा तो नहीं है कि इस तख्ती के मैं सवाल समझ ही नहीं आएंगे जे मैं पिछले चैप्टर नहीं पढ़े, 9 नहीं पढ़िया, 8 नहीं पढ़िया, 10 नहीं पढ़िया। नहीं, यह बिल्कुल गल नहीं है भी जी। बल्कि मैं तो कहना कि एक वहम जो है साढ़े दिमाग च बैठा होया कि जी मनु हूँ यह देखो मैं चैप्टर शो किए ने 1 तो लैके 2 3 4 साड़ी बुक टोटल 5 चैप्टर ने। उन्हें हर चैप्टर का एक अपना टॉपिक बनाया है। यह हूँ सिग्नल की पेरी खोलो खतरे के बारे च, ये खतरे के सिग्नल ने है जी। यह मैं क्लिक किया 3 गुट्ठां वाले। हुण ये सिर्फ खतरे की गल हो रही है। ठीक है, जो अगे जाओगे कि गल हो रही खतरे की। ठीक है जी, ए खतरा ए खतरा। हुण इस चैप्टर दे अगर मैं नहीं भी पढ़िया और मैं चैप्टर नंबर 10 विच जाके पढ़न लग पिया तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं कि जी मैं पेरीकोलो वाला नहीं पढ़िया तो मैनू 10 नंबर चैप्टर ए मैनू समझ ही नहीं आएंगे ए सवाल। बेशक तुसी चैप्टर नंबर अगे आ जाओ, तुसी चैप्टर नंबर 14 च आ जाओ, चौकां दे सवाल। ठीक है, अगर मैं चैप्टर पिछले नहीं पढ़े तो ये तो नहीं कि मैनू यह सवाल समझ नहीं आएंगे समझ 100%। यदि अपनी इन्फॉर्मेशन है, वही अपनी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं पूरी गल समझा के ये पिछे उन्हें किरे ये चीज़ डिस्कस नहीं की। ओके जी, तो मैं गल ये प्या करता सी कि हर चैप्टर की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है, वह दूसरे चैप्टर ना कोई तलक वास्ता नहीं है भी। हुण मतलब साढ़े ज़हन च कई इंज होंदा है कि शायद ये वे कि पहला चैप्टर नहीं पढ़िया तो दूसरे की नहीं समझ आनी, दूजा नहीं पढ़िया तीसरे की। तो बई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुण यह खतरे दे पेरीकोलो दे सिग्नल ने, ये पेरीकोलो दीयां गल्लां ने, ए दिविए तो मना वाले सिग्नल मना दीयां गल्लां ने। हुण अगर तुसी यह चैप्टर पढ़ रहे हो पेरीकोलो दा चैप्टर नहीं पढ़िया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ आएगा। फिर ओबलीगो दा ने कि मतलब जरूर इधर ही जाना है, यदी मननी है। तो तुसी दिविएतो नहीं पढ़िया, पेरीकोलो भी नहीं पढ़िया, चैप्टर नंबर 1 भी नहीं पढ़िया, फिर भी तुहानू ओबलीगो समझ आएगा। ठीक है ना। प्रेचेदेंसा का यदी अपनी इन्फॉर्मेशन है, भावें ओबलीगो का नहीं पढ़िया फिर भी ये समझ आएगा। अगे सेमाफोरो का यदी अपनी इन्फॉर्मेशन है, भावें तुसी पिछे सारे चैप्टर ही नहीं पढ़े फिर भी सेमाफोरो की अपनी इन्फॉर्मेशन है, ये समझ आएगा। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं है भी कि सेमाफोर वाले चैप्टर में नहीं समझ आ सकता जे मैं पिछले चैप्टर नहीं पढ़े, क्योंकि हर चैप्टर की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है, वह दूसरे चैप्टर ना कोई तलक वास्ता नहीं है भी। तुसी की करना है, जोड़ा भी चैप्टर जोड़ा भी तुहानू टाइम सूट करता है वो अपनी क्लास शुरू करो और बस कंटिन्यू पढ़ते जाओ, अगे चलते जाओ। ठीक है जी, और जोड़ा सबक पढ़ो उन्हें सही तरह रिवाइज करो। दूसरा मेरी पढ़ाई का तरीका ये कि मैं इस तरीके नाल पढ़ाना होंदा है कि अज पहले दिन अगर कोई स्टूडेंट आया उन्होंने भी 100/100 अज के सबक की समझ लगेगी, भावें उन्हें पिछे पढ़िया अगे पढ़िया नहीं पढ़िया। हर लफज का मैं मीनिंग दसना होंदा है, उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी देनी होंदी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भी जोड़ा ये साढ़े दिमाग च कि पिछले चैप्टर मैं नहीं पढ़े तो मैनू ये चैप्टर नहीं समझ आएंगे। एक वहम जिहा है, मैं तुहानू सच्ची दसा। क्योंकि वो तो मतलब जिस तरह किताबां होंदियां ने बच्चों दियां, पहला A B C असी पढ़ने,
ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਵਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, CAT ਕੈਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੀ ਬੁੱਕ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 11, 12, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੱਕ 25 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 25 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 25 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨੇ 10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਟਾਰਟ 'ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ 15 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਪੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਸਮਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜੇ। 2-4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 20 ਦਿਨ ਬੈਠੋਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, 3-4 ਚੈਪਟਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 15 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਕੱਚਾ ਫੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਰਾ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਪਾਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਵਹਿਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਸਤਾਨਸਾ ਸੀ ਕੁਰੇਸਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਸਤਾਨਸਾ ਸੀ ਕੁਰੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ 12 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10-15-20 ਦਿਨ ਇੰਜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬੁੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1% ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, 2 ਫੇਰੇ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।